नहीं आज आपण बाइबल पढ़ती कि नहीं मु पचार आपको आपण बाइबल को प्रेम करती कि नहीं आम वर्ष सारा नूतन नियम स्टडी करने जाऊँ आगामी दिन मान आम स्टडी आरंभ करवा पूर्व मु पचारे कहीं जदि प्रेम नथिबो आपण मझी मझी आसबे सुविधा देखि आसबे नहले नहीं प्रेम जदि थिबो आमे प्रति थर साक्षात करू प्रति थर भेटिबू प्रति थर कथा हबू प्रति थर सुनिबू मस्त खोलंतु गीत संहिता प्रथम अध्याय तार 2 पद गीत संहिता प्रथम अध्याय प्रथम गीत तार 2 पद मात्र सदाप्रभुଙ୍କ व्यवस्थाରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଦିବାରାତ୍ର 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 କଣ କରେ ଧ୍ୟାନ करे दिवारात्र ध्यान आ कौन करे आमोद करे आउ ध्यान आमोद नथिबा ध्यान कौन बेल बेल देखिबे किछि लोक खाउतिबे ताको एन्जॉय करिके खाउतिबे आउ केतरा खाइबार अछि बोली खाउतिबे देखिथिबे आपण मान इतरा पूरा एन्जॉय करि करि के खात ते फूड को एन्जॉय करो आपण मध्य वाक्य को कौन करबा दरकार आमोद करबा दरकार आउ दिवारात्र ध्यान करबा दरकार आमोद गीत 119 तार 97 देखो गीत 119 रो 97 मु तुमर व्यवस्था को किपरि प्रिय मणे ताहा दिन जाक मोहर ध्यान तुम आज्ञा सब मते मो शत्रुगण ठारू अधिक ज्ञानवान करे कारण ताहा सब निरंतर मो संगे थाए। देखो तो कौन लिखा जाउछि मु तुमर व्यवस्था को किपरि प्रेम करे किपरि प्रिय मणे व्यवस्था को कौन करबा अछि प्रिय मणे ता दिन जाक मोर ध्यान जेतले पर्यंत आपण प्रेम रे पढिबे नै बाइबल रो आपण सकाळे खाली गोटे मॉर्निंग डिवोशन करिवे बाइबल को रखि देबे आज भलो लागु नै पढिबे नै काली के भल लागु छी पढिबे किंतु जेतले आपण तार प्रेम रे पढिबे आपण कोन करिवे दिन जाक मोर दिन जाक आमे कहू ना मु तुम विषय का भाबुथिली रांधिला बेले भी भाबुथिली तुम कथा बसिकी भी भाबुथिली सोइला बेले भी भाबुथिली खाली तो भाबी भाबीथिली कहू ना नहीं आपण को स्वामी विषय बा आपण जाक भलो पांती बा आपण परिवार को प्रिय लोक विषय आपण तोरे साक्षात कर देबे भाबी भाबी छी काहे की कथा मु कहू छी जेतेले पर्यंत आपण वाक्य रो प्रेम रे पढिबे नाही सेते बेले पर्यंत एटा आपणकर आमोददायक होई परिबो 119 रो 137 देखो 137 एहे तुम सुवर्ण और शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा तुम आज्ञा समूह को स्नेह करे कौन करे स्नेह करे माने प्रेम करे का को प्रेम करे शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा अधिक तुमर वाक्य को मु कौन करे तुमर बाइबल को मु कौन करे प्रेम करे स्नेह करे मु आपन को पचारिबा पाई चाहे ए विषयटी आपण मानकर जीवन रे भी जदी आ प्रति प्रेम आसी माने तेणु आपण को ए पुस्तक प्रति प्रेम रे पढिबार अछि आज आपण टिके निष्पत्ति नेबा दरकार जे प्रभु मते सहायता करो जे परि मु यार प्रेम रे पढि ए वर्ष कोन करबा अछि आमे प्रेम रे पढिबार वर्ष असो आमे आज प्रार्थना सहित निष्पत्ति नेबा प्रभु मते सहायता करो जे परि मु ए पुस्तक रो कोन करबी प्रेम रे पढिबी गोटे आम घर मानकर यूजलेस बही बोलिया थाउची गोटे कोन रे थाउची संडे नउचो इचाले पढुचो नइले नाही किंतु आमे जो विषय प्रेम रे पढुता केते साहित्य रखुचो ता प्रति केते ध्यान ताउची गुरी गुरी देखि ताउची
प्रिय भाई भौणी माने जेते पर्यंत से हबने 148 पद पढ़िबे 148 ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ପୂର୍ବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। कोण राति सारा केते सुंदर लेखा जाछि मु जेपरि तुमर वाक्य ध्यान करिबि एथिपाई रात्रिर प्रत्येक प्रहर पूर्वे मोर चक्षु प्रस्तुत ହେଲା। आपण होल नाइट प्रेयर सुनिथिबे नै कि होल नाइट प्रेयर सुनिचंती एटा होल नाइट कोन होल नाइट मेडिटेशन सारा राति प्रार्थना नै सारा राति बाइबल पढ़िबा सारा राति वाक्य ध्यान आपण केबे मने अछि राति सारा बाइबल पढ़िबार आपण राति बाइबल धरि बसिले आउ पढु 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 सकाळ हे गेल केबे मने अछि सब मुंड तळे हे जाय खाली पचारुछि आपण राति सारा केबे बसी बाइबल पढिछंती सेटा मु पचारिबा पाए चाहे आज मु बसिबी आमे 2टा 3टा पर्यंत सेमति बसी थाउछु बेले किंतु राति सारा मु बेले बेले आपण को सोइबा पे इच्छा हो नै बाइबल खोली के बसी पड़ो बेले बेले किछि इच्छा लागिबो नै बाहर जीवा पे बाइबल खोली के बसी पड़ो भाई माने आपण को जदी कोनो स्तर कार्य नै किछि काम नै आपण स्त्री को कहबा आज मते डिस्टर्ब करिवो नै मु टिके बाइबल पढि जाछि आपण स्त्री कहबा अछि सकाळ 8टा रे जलखिया खाइले खाली खाइबा सबरे दिन बेला काटी पोस्त कथा हेले आउरी बाइबल पढुथिले खाइला परे को भाबली सोइबे पूरा बोली कि आउरी बाइबल पढुथिले तापर टिके चाहाडी दे बोली कहले चाहा देला पर तो आउरी मु पचाली दी जाई कि बाहर कि चाणो बोला जा अछि रोसई कर दे बोली कहि आउ बाइबल धरि छ एटा आपण को स्त्री आपण को विषय टेस्टिमनी देबा दरकार न नै कोन बे टेस्टिमनी देती ये टीवी खोली बसिति सकाळ रु आउ बंद करू नै मोबाइल धरि बसी छंती जे बसी छंती कहबा पाई चाहे आसु आमे चेष्टा करू काहे कि आपण जदि प्रेम रे पड़िबे नै से कहउछन मु सुना ठारू सुद सुवर्ण ठारू अधिक प्रेम करू आमे काहे कि बाइबल पढू आपण ताको प्रेम करंती बोली पढंती ना एते आके पढो आइबो तारो 23 रो 12 आइबो 23 रो 12 ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଆମେ କଣ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ ପାଟ ଶାଢୀ କେଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ ସୁନା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ ନା ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୌକ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଶୌକ ଥାଏ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶାଢୀ କିଣିବାର ଶୌକ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ସାମାନ କିଛି କିଣିବାର ଶୌକ ଥାଏ ଘର ସଜାଇବାର ଶୌକ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶୌକ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ହେବା ଦରକାର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ମାନେ କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପଢିଲେ ତ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେଠୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ଯେରେମିୟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେରେମିୟା 15:16 ରେ ଯେରେମିୟା 15:16 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ଭୋଜନ କଲି ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଓ ଚିତ୍ତର ଆହ୍ଲାଦ ଜନକ ହେଲା କାରଣ ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ଭୋଜନ କଲି ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଓ ଚିତ୍ତର ଆହ୍ଲାଦ ଜନକ ହେଲା କଣ ଲେଖା ମୋର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଚିତ୍ତର ଆହ୍ଲାଦ ଜନକ କେତେ ବଡ ବିଷୟ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାଇବେଲ କେମିତି ପଢିବେ এই ପ୍ରେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ସେଇ ପେଜ ଗୁଡାକ କପି କରିକି ନେବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବର୍ଷରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଜି ତ 3 ତାରିଖ 3 ଦିନର ପଢିଦେବେ ମିଶାଇକି ହେଲା, ସମୟ କାଢି 3 ଦିନରେ ପଢିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢନ୍ତୁ, କେମିତି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପୁରା ପଢି ପାରିବେ। ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଅବି ପ୍ରେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ବହି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ବି ଯାହା କହି ଠିକ ଠିକ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ବୁଲେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ହଁ ସବୁ ଲେଖା ହେବାର ଅଛି, ହଁ ସବୁ ଲେଖା ହେବାର ଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ କାଳରେ ପୃଥିବୀର ରୋହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେହି ବୁଲେଇ ପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବନି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ମାନନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହିର ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ବଢନ୍ତି। ଦିଟା ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 31 ପଦ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16:31। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ମାନ୍ନା ଦେଲେ, ତାହା ଧନିଆ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହାର ଆସ୍ୱାଦ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା? ଏଟା ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ମହୁ ମିଶିଥିବା ପିଠା। ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ସମୟରେ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା ମହୁ ମିଶିଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ 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 ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିଲେ, ବାଇବଲ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଦିନ ରାତି ପଢୁଥିଲେ ବାଇବଲ 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 ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି? ମଧୁମିଷ୍ଟକ ପିଷ୍ଟକ ଥିଲେ, ପିଠା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ମହୁ ମିଶିଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଗଣନା ତାର 11 ପର୍ବ, ଗଣନା 11 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରି ତାହା ସାଉଁଟିଲେ ଓ ଚକିରେ ତାହା ପେଷିଲେ ଅବା କୁଟଣୀରେ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି କ୍ରହାଇରେ ସିଦ୍ଧ କରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ତୈଳ ପକ୍ୟ ପିଠା ପରି ତହିଁର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ତେଲରେ ବନେଇଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ପିଠା, ସେଇ ମାନ୍ନା, ଆଗ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ମହୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କାଳକ୍ରମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତେଲରେ ବନେଇଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? ତାର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତ ଅତୀତରେ କେମିତି ଥିଲା? ମଧୁ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତେଲରେ ଛାଣିଲା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହଉଛି। କାରଣ ଶେଷ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ? 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 3-4, 2 ତିମୋଥୀ 4:3-4। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ? ଏଇଟା ଶେଷ କାଳର ଚିହ୍ନ। ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀରେ। ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧୁ ତିଆରି ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ତେଲରେ ବନେଇଥିବା ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ସେଇ ବାଇବଲ, ସେଇ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ବର୍ଷ ହଉ, ବାଇବଲ ପଠନର ବର୍ଷ ହଉ,
ବାଇବେଲ ସହିତ ମିଳିତ ରହିବାର ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ କାଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ହବ, କାରଣ ଏବେ ନୁହେଁ, ପାଉଲଙ୍କର ଦିନରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ 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 ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ତ କେତେ ଦୂର ପଳାଇଲେଣି, ଫେରିକି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ, ଗାଲାତ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ଏ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତ୍ୟ ମାନେ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ମୋହିତ କରିଦେଇଛି। ଏ ମୋହିତକାରୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ସଭା ସମିତି ଗୁଡାକ ହଉଛି ବାଇବଲ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି? ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବି ବାଇବଲ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକର ହାତରେ ବାଇବଲ ନଥିବ, ସେ ପ୍ରଚାରକ କଣ ଶିଖାଇବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ବାଇବଲ, ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଟେ ଆଜି? ସେତେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୁହେ, ଆପଣ କେତେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରୁଆ କରିକି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଏଟା ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣ ତଳେ ବି ଲାଇଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ମିଟିଂରେ କହିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୁହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏ ଲାଇଟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ନୋଟବୁକ୍ ରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଚାରକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ଶେଷ କାଳରେ ଏମିତି ହବ। ଏଟା ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ପୂର୍ବ ଗାଲାତ୍ୟ 5:7। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡୁଥିଲ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛ? କଣ କରୁଥିଲ ତୁମାନେ? ତୁମାନେ ଦୌଡୁଥିଲ। ଆଗ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଲୋକ, ଏବେ କିଏ ବାଧା ଦେଲା? ଏବେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଚାଲୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଟିଂ ମାନଙ୍କର ଯାଇକରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଉଛନ୍ତି। ଚଟାଣରେ ପଡିକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସାପ ଭଳିଆ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୌଡୁଥିଲ ପରା, ତୁମେ ଚାଲୁଥିଲ ପରା, ତୁମେ ଦୌଡ଼ ସାରିକି ଏବେ ମିଟିଂରେ ତମେ ତଳେ ଖାଲି କଚାଡି ପଡି ରହୁଛ, ତୁମେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଉଛ। ଗୁରୁଣ୍ଡିବାଟା ଆମ କୋରାପୁଟରେ କହିବେ ରେଙ୍ଗୋସ ବାଟା ବୋଲି। ତୁମେ ଏବେ କଣ କରୁଛ? ମିଟିଂରେ ରେଙ୍ଗି ଥାଉଛ, ପଡି କରିକି ଚଟାଣରେ ଏଣେ ତେଣେ ତେଣେ ଏଣେ ଗୋଡା ତଡା ହଉଛ। ଦୌଡ଼ିବା ଲୋକ ଭାଇ, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିବା। ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ବି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏନକରେଜ କରୁଛି, ଆପଣ ବାଇବେଲ ସକାଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ନୋଟ୍ସ କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ନୂତନ ନିୟମର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଢିବେନି ହେବ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେବାର ଅଛି। ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ପଢିବେନି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ପର୍ବ 9-12। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ପର୍ବ 9-12। ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥି ସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି
ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଆସିବ? ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡିବେ, ଆଉ ଶେଷ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ୟେସ୍, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ସେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି।